حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو سنیچر کے دن ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر قربانی واجب کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ثواب رکھا گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمایا کرتا۔ قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں، قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا کرتا ہے۔ تو قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ اب قربانی واجب کس پر ہے؟ تو دیکھیں، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط ہے بالغ ہو، لہذا جو شخص نابالغ ہے وہ چاہے جتنا مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، لہذا اگر کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، تو وہ چاہے جتنا بڑا مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، لہذا اگر کوئی شخص مسافر ہے، کہیں سفر پر ہے اور قربانی کے ایام آ گئے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا، اپنے گھر میں ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط کیا ہے کہ مالک نصاب ہو، لہذا جو شخص مالک نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیں، قربانی کا نصاب وہی ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے بیان میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی اس وقت 65,500 ہزار روپے میں آتی ہے۔ تو لہذا اگر اس وقت کوئی شخص 65,500 ہزار روپے کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب وہ ملکیت چاہے سونا چاندی ملا کر 65,000 پہنچے، چاہے سونا چاندی مال تجارت ملا کر پہنچے، چاہے روپیہ پیسہ چاندی ملا کر پہنچے، بہرحال جس بھی طریقے سے جو شخص اس وقت 65,500 ہزار روپے کی ملکیت کا مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ اپنے مال سے اس قرض کو الگ کر دے گا تو اس کا مال نصاب سے کم ہو جائے گا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کسی کے پاس 65,000 روپے ہیں اور اس کے اوپر 5,000 روپے قرض ہے، تو اگر 65,000 روپے کسی کے پاس ہیں لیکن 5,000 روپے اس کے پاس قرض ہے اس کے اوپر، تو اگر 65 میں سے 5 نکالیں گے تو 60 بچے گا، لہذا اس کا نصاب مال سے کم ہو گیا، اب قربانی واجب نہیں ہوگی۔
अगर किसी के पास 80,000 रुपए है लेकिन उसके ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है, तो अगर 80,000 में 50,000 रुपए निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। तो अब चूंकि ये 30,000 ये निसाब से कम है, लिहाजा इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास 80,000 रुपए है और उसके ऊपर 10,000 रुपए कर्ज है, तो अगर 80 में से 10 निकालेंगे तब भी 70,000 बच रहे हैं, और 70,000 ये निसाब से ज्यादा है, लिहाजा इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर किसी के पास 65,000 रुपए हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर कर्ज भी है तो कर्ज को निकालने के बाद अगर उसका माल 65,000 से कम हो जाएगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, और अगर कर्ज को निकालने के बाद उसका माल 65,000 से ज्यादा बचेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब रहेगी। अब एक चीज ये कि आमतौर पर यह चीज पाई जाती है कि अगर किसी के घर में एक शख्स कमाता धमाता है लेकिन उसके बाद भी कई लोग मालिके निसाब होते हैं और कोई एक शख्स घर का जिम्मेदार होता है, तो होता क्या है कि किसी जिम्मेदार की तरफ से कुर्बानी अदा कर दी जाती है और जो लोग मालिके निसाब हैं उनकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं की जाती। हालांकि यह तरीका बिल्कुल गलत है। हर शख्स पर, जो शख्स भी मालिके निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि घर का जिम्मेदार कौन है, बल्कि ये देखा जाएगा कि इस घर में कितने लोग मालिके निसाब हैं। जितने लोग मालिके निसाब होंगे उनमें से हर शख्स की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करनी वाजिब होगी। अगर बेटे मालिके निसाब है तो बाप की कुर्बानी के बाद इन बेटों के जिम्मा से वाजिब साबित नहीं होगा, बल्कि बेटों पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी, बाप पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। अगर माँ के पास इतना पैसा है या सोना है कि जो निसाब को पहुंच जाएगा तो माँ के ऊपर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। आप बीवी है, उसके पास जेवर है तो उसके ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। आप अगर कोई शख्स, जितने लोग मालिके निसाब हैं हर शख्स पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप चाहे सबकी तरफ से बकरे की कुर्बानी करें या बड़े जानवर में हिस्सा ले ले, ये दोनों जायज है, चाहे हिस्सा ले चाहे बकरे की कुर्बानी करें। लेकिन बहरहाल इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि एक घर में जितने लोग मालिके निसाब होंगे उतने लोगों पर अलग अलग कुर्बानी करनी वाजिब होगी। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि उन पर खुद कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर दूं, बुजुर्गों की तरफ से कुर्बानी कर दूं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स मालिके निसाब है तो पहले वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे, अपनी तरफ से कुर्बानी करे। अब उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने उसे वसअत दी है और माल दिया है तो वो अपने वालिदैन की तरफ से करे, पूरे खानदान की तरफ से करे, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो सवाब का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसके ऊपर पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब और जरूरी है। अगर अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करेगा और अपने वालिदैन की तरफ से या किसी बुजुर्ग की तरफ से अगर कुर्बानी कर रहा है तो वो उसके ऊपर जो जिम्मा है वो बहरहाल बाकी रहेगा और वो शख्स गुनहगार होगा। अब बाज लोग ये चाहते हैं कि अगर बड़े जानवर में हिस्सा ले तो उसे इनमें अकीका भी शामिल कर ले, तो ये सूरत दुरुस्त है या नहीं? तो इसको पिछले साल भी बताया गया कि हाँ, एक बड़े जानवर में अगर आप अकीका का भी हिस्सा लेना चाहें, बाज लोग अकीका का हिस्सा ले, बाज लोग कुर्बानी कराएं, या एक ही शख्स एक जानवर में अकीका का भी हिस्सा ले ले, कुर्बानी का भी हिस्सा ले ले, तो ये जायज है। एक जानवर में मुख्तलिफ इबादत की नियत करना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। लड़की की तरफ से एक हिस्सा और लड़के की तरफ से 2 हिस्सा, इसी तरीके से लड़की की तरफ से 1 बकरा और लड़के की तरफ से 2 बकरा करना अफजल है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ बकरी ही पर लड़के का अकीका भी करना चाहता है तो ये जायज है। अगर लड़की की तरफ से 2 बकरे 3 बकरे कराना चाहता है तो ये बहुत बेहतर है। यानी कम से कम एक जानवर होना जरूरी है। एक
जानवर से कम में अगर अकीका करना चाहे तो नहीं, लेकिन कम से कम एक जानवर होना जरूरी है, वो बकरी हो बकरा हो इससे मतलब नहीं है। अगर बकरा हो तो ये बेहतर है, अगर बकरा नहीं है सिर्फ बकरी है तो इस पर भी अकीका की सुन्नत अदा हो जाएगी। और अब कुर्बानी के निसाब में एक चीज आती है जो बाल को